ఓకే. సో నిన్న మనం గిట్ స్టార్ట్ చేసాము. పుల్ రిక్వెస్ట్ అంటే ఏంటి? మర్జ్ అంటే ఏంటి? వేరే బ్రాంచ్ లోంచి మెయిన్ బ్రాంచ్ లోకి ఎలా మర్జ్ చేస్తాం? మర్జ్ చేసినప్పుడు బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది? అండ్ దాని తర్వాత రీబేస్ చేసినప్పుడు బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుంది? కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఎందుకు వస్తాయి? వాటిని ఎలా రిజాల్వ్ చేయాలి? ఇవన్నీ చూసాం నిన్న. సో మర్జ్ వర్సెస్ రీబేస్ చాలా పాపులర్ క్వశ్చన్. సో మర్జ్ అంటే మీరు ఏం చెప్పాలి అంటే మర్జ్ మెయింటైన్స్ హిస్టరీ. So, and then it will create extra commit called merge commit. Okay, so and merge is useful when multiple persons are working on a single branch. Okay, so merge preserves the history. Okay, rebase will not preserve the history, it will rewrite the history, it will maintain linear history. Okay, so when single person is working on one branch, then you can use rebase will not create any extra commit. ఓకే, సో అలా మీ కంఫర్టబుల్ గా జనరల్ వేలో చెప్పండి. ఓకే, దాని తర్వాత కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఎందుకు వస్తాయి? వెన్ గిట్ ఫైండ్స్ అవుట్ ద డిఫరెంట్ కంటెంట్ at the same line number of code, then git will cannot decide which one to keep, which one not to keep, so it will create the conflicts. Okay, so developers who are responsible for the development should sit together, resolve the conflicts. Okay, సో ఈ రోజు వచ్చేసి మనం బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీ గురించి చూద్దాం. సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అని అడుగుతారు. సో మీరు చూసే ఉంటారు. మీకు ఎవరైనా ఆల్రెడీ బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీ మీద గిట్ తో వర్క్ చేస్తున్నారా? ప్లీజ్ పింగ్ ఇన్ ద చాట్. లైక్ డెవలపర్స్ కానీ మీ ప్రాజెక్ట్ లో ఎలా ఉన్నాయి బ్రాంచెస్, ఎలా మెయిన్ బ్రాంచ్ నుంచి ఆర్ మాస్టర్ బ్రాంచ్ నుంచి బ్రాంచెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, ఆ చేంజెస్ ని మళ్ళీ ఎలా మర్జ్ చేస్తున్నారు, ఇట్లాంటివంతా ఎవరైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే మీ ప్రాజెక్ట్ లో ప్లీజ్ ఆన్సర్ ఇన్ ద చాట్. ఓకే, మీ ప్రాజెక్ట్స్ లో లేవా జనరల్ గా గిట్ ఫ్లో మోడల్ ఉంటుంది కదా? వీ హ్యావ్ విష్ణుప్రియ వరద. ఎస్, ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. Okay, I cannot hear you. Just a minute. Maybe something problem in my side. Can you hear me, sir? No? Yes. Yeah. So in our project, we use a feature branching strategy. So developers will create a new branch from the main branch whenever the iteration starts or whenever the new project comes. So they create a new branch. Each developer will create their own branch and they start working. Once code is tested, everything looks good, so developer is a PR request. Okay. So the PR request goes to the team lead and the peers also. Once they review and give the comments, if they have to work on, so they'll again rework on. The developers would rework and again they would raise another PR. So Okay. it's good. Then the TLs and the peers will approve the PR. Okay. And the code would be merged to the main branch. So that main branch deployment goes to the deployment. Okay. So when you deploy to development environment, when you deploy to other environments, when you deploy to production environment. So first when the developer is finishes his code and merges, the PR is merged to the main branch. First, the initial code would be going to the QA environment, and deployment will happen to the QA environment. Then the testers would be testing it out. So if testers find any issues, then again from the main branch they will create a new branch and fix it, and then push it back again to the same way and push it back to the merge main branch. So when everything looks good, it goes to the UAT environment. The code
from the Okay. main branch. Mm, Code from the main mm, branch is deployed to the stage environment. We have a mm, stage environment, which is also called as a pre-production environment. So in this mhm. stage environment, QA will be testing once again, and it is been certified by QA. Then it is given to UAT users. So UAT people also test the application, and when everything looks good, from the Mm. stage branch, from the stage environment, they'll create a release branch. Oh, And from that okay. release branch, they will deploy it to the this would happen before the stage environment. When QA certifies everything looks good, they will create a Mm, release branch, and that release branch is pushed to the pre-production branch, pre-product environment, that is stage environment. Once UAT is done, everything looks good. Or if UAT, any issues comes, again, from the release branch, not the main branch, from the release branch, they will create a new branch, and they'll give the fixes and push back to the release branch. Okay. okay. So once the So, release branch is over, everything looks good, it goes to the production. So in okay. production, any P1 issues occur, what they do is, from the release branch, the release branch is, once the production is gone, Mm, they will wait for 3 days, 3 to 4 days, okay. once it is Okay. not production. So what they'll do is, they'll keep that release branch. If any issues comes, they'll spin out a hotfix branch from the release branch, and developers will Okay. fix it and push the changes to the release branch. So that way they Okay. will do, and everything, next iteration, next sprint starts, what they will do is, they down merge from release branch to, they'll down merge everything to the main branch. And the Mm. next cycle continues. So this looks very, very complex actually to me, Oh, because feature branching is just master and feature. I mean, one main branch and one feature branch. That's it. Nothing more. okay, And we have Git model. So, Git model, okay. maybe many persons are still using. How frequently you deploy to production? Every 2 weeks or every 3 weeks, 4 weeks? Monthly once, but Monthly in once. sprints, 2 sprints we have in a month. Are they microservices or It's monolithic? monolithic. Okay. So we had Git model, that is master and develop branch. And other than that, we have feature, hotfix. Do you have hotfix branches? Yeah, this is And raise. what I said, no? Hotfix branch. Once it goes to production and some issue Okay. occurs in the production, they'll pull the hotfix branch from the release branch. Okay. So then that is called as Git model. This is a very, very old model. And the recent model is feature branching. Feature branching is just master or any branch. This is long live branch. And then any branch other than this main branch is called as feature branch, including hotfix branch. Okay. And there is one more thing, trunk based development. So trunk based development, there is nothing else, only main or master. No branching, nothing. Okay. So this Git model, okay, we have few more persons. Rama, can you explain? In our organization, the master branch is there. Later, everyone pull the code and they created like this feature slash bug. What is the bug? They created like feature slash something like that. After that, once the everything code is completed, it will means they merge into the master, and in our organization, CA, demo, QA, QED, Sudo, SBX, and production. These many environments is there. CA and demo is under the dev team. Once CA demo deployment is completed, then testers will test. In our organization, every 15 days, one sprint is going on. The QA deployment, we created the CR. After QA completed, we informed to the respective people, and they tested the things. If it is any issues is coming to the picture, means the testers send the document, these are the issues, like that issues will be in the next sprint, like that.
Okay, so how many main branches? Like, do you have any release branch, develop branch, feature, hotfix, or just Only feature one branch? branch only. Master main is the master branch, main or master, and the developers or DevOps people who are created features slash something like that we are creating. Okay, so you are following feature branching then. Yeah, hotfix No, is no also some complexity. very rarely asking the hotfix branches like at that time the code is freezed. At that time they are asking the hotfix like that. Okay, so hotfix also workflow is same as feature branch. We will create Yeah, another branch from hotfix main. branch. Yeah. Yeah, you will create hotfix branch from main branch. Just the Main. naming convention is maybe hotfix hyphen or slash something, Yes, yes, yeah. but it follows the same model. Same model, yes. Maybe you will skip you do it in only development environment, and then you can go directly to production environment without doing the deployment in QA, UAT. So because we need it in emergency basis. Okay, so nice. We'll hear one more answer from Oblesu. Because why I'm asking these many people, because there are no strict rules you have to follow like this only. There are no strict rules like that. Everybody is changing according to their requirement, but mostly some like Vishnupriya said, this is the old model and very complicated model, and this is the very easy model. So this is the latest branching strategy. So we have to explain in detail in the interview. So if you have more experience, then you can say we were following this branching strategy when we had monolithic services, and when we migrated to microservices, we started following feature branching. So you can explain this model and this model. So in that way, you can show the real expertise in the interview. Yeah. Yes, Oblis. Yeah, hi Shiva. So I supported Hi. both old model and as well as new model. So with respect to monolithic services, as Vardha mentioned, we followed a structure kind of master and QA and UAT and QC and development branches. So and with Oh, respect you to the new, have branches according to yes, environment. yes, So yes. that is actually a blunder mistake. We should not have different branches according to the environment. Code base should be same in all the environments actually. So you are not writing the different code for different environments. That I can say that is a mistake, or that is the Yeah, maybe because wrong that is a principle. legacy application, Shiva. So the Okay. project was started around 1998, and then GitHub Oh, related pushed that application in 2008, and we supported this model using Acquia on GitHub in 2011. So that is the reason that is a legacy application, old model. And with respect to, okay. as Rama said, so with respect to the microservices, GitLab we used and we followed the future branches. ఓకే నైస్ నైస్ సో ఇందాక నేను అలానే కదా చెప్పాను. సో మీరు ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి పర్ఫెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేయాలి అనుకుంటే, సో యూ కెన్ ఆల్వేస్ సే వీఆర్ సపోర్టింగ్ మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్. ఫ్యూ అప్లికేషన్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ లెగసీ అండ్ ఫ్యూ అప్లికేషన్స్ ఆర్ మోడర్న్ అప్లికేషన్స్. సో వీఆర్ ఫాలోయింగ్ బోత్ గిట్ మోడల్ అండ్ ఫీచర్ బ్రాంచింగ్. ఓకే, యా. సో నౌ లెట్ us డిస్కస్ దీస్ టూ మోడల్స్. ఓకే, సో మనకు ఉండేది ఏంటి అంటే లాంగ్ లివ్డ్ బ్రాంచెస్ అండ్ షార్ట్ లివ్డ్ బ్రాంచెస్. సో లాంగ్ లివ్డ్ బ్రాంచెస్ అంటే పర్మనెంట్ అనమాట, లైక్ మెయిన్ కానీ ఆర్ మాస్టర్ కానీ వాట్ ఎవర్, అండ్ డెవలప్ ఇక్కడ. సో షార్ట్ లివ్డ్ బ్రాంచెస్ అంటే ఏంటి అంటే మీ డిప్లాయ్మెంట్ సైకిల్ ఉన్నంత వరకు మాత్రమే అది దానికి లైఫ్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత మీరు డిలీట్ చేయొచ్చు. బట్ చాలా మంది ఏంటంటే డిలీట్ చేయడానికి కాన్ఫిడెన్స్ లేక దాన్ని అలానే ఉంచేస్తారు ప్రాజెక్ట్స్ లో. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ బ్రాంచెస్ అన్ని పెరిగిపోయి మన రెపోజిటరీ మెమరీ చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది అనమాట. So you can always delete short-lived branches once your deployment is successful. Okay, so like feature branch, hotfix branch, and release branch, etc. So naming convention can be anything. సో మీరు కావాలంటే దీన్ని ఇంకేదైనా పేరు పెట్టుకోవచ్చు, మీ ప్రాజెక్ట్ నేమ్. దీన్ని కావాలంటే ఇంకేదైనా పేరు పెట్టుకోవచ్చు. బట్ వాట్ ఎవర్ యూ సెలెక్ట్ ద నేమ్, యూ హ్యావ్ టు మార్క్ దెమ్ యాజ్ లాంగ్ లివ్డ్ బ్రాంచెస్, అదర్స్ ఆర్ షార్ట్ లివ్డ్ బ్రాంచెస్. ఓకే, సో ఫస్ట్ గిట్ మోడల్ చూద్దాం. సో గిట్ మోడల్ ఏంటి అంటే చాలా లెగసీ మోడల్. సో వాళ్ళే అక్కడ చెప్తారు. సో నేను లాస్ట్ టైం సెషన్స్ లో కూడా చెప్పాను, ఒకవేళ మీరు 81S రికార్డింగ్స్ చూసింటే. సో ఇక్కడే అతను మెన్షన్ చేశాడు. సో ఇది రాసింది 2010, అంటే 2020కి అతను రాశాడు. సో గిట్ ఈ మధ్య చాలా పాపులర్ అయిపోయింది.
అండ్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ సాఫ్ట్వేర్స్ మనకు గిట్ లోనే ఉంటున్నాయి. సో ఇప్పుడు మల్టిపుల్ వర్షన్స్ ని సపోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో అందుకని ఇది ఆల్రెడీ చాలా ఓల్డ్ అయిపోయిందని కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, సో దీని సమ్మరీ ఏంటి అంటే, ఇతను రాసిన ఈ డాక్యుమెంటేషన్ చాలా అంటే చాలా పాపులర్ అయిపోయి 2010 లో ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఒక్కరు ఇదే మోడల్ ఫాలో అవడం స్టార్ట్ చేశారన్నమాట చాలా ప్రాజెక్ట్స్ లో. బట్ ఇతను ఏం చెప్తున్నాడంటే ఇక్కడ, ఇంతకు ముందు మన అప్లికేషన్స్ అన్ని డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్. సో డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్ అన్నప్పుడు ఏంటి, మల్టిపుల్ వర్షన్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆండ్రాయిడ్ తీసుకుందాం. ఆండ్రాయిడ్ ఏంటి, ఒక్కటే కాదు కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 20 లేటెస్ట్ అనుకుంటే 19 ఉంటుంది, 18 ఉంటుంది, 17 ఉంటుంది, 16 అప్ టు లాస్ట్ 5 వర్షన్స్ వరకు మేబీ వాళ్ళు సపోర్ట్ చేయొచ్చు. 14th వర్షన్ దే ఆర్ నాట్ సపోర్టింగ్ మేబీ. సో ఒకే అప్లికేషన్ కి మల్టిపుల్ వర్షన్స్ కానీ మీరు మెయింటైన్ చేయాల్సి వస్తే దెన్ యూ కెన్ కన్సిడర్ యూజింగ్ గిట్ మోడల్. లైక్ విండోస్ ఓఎస్ కానీ, ఆండ్రాయిడ్ ఓఎస్ కానీ, ఇంకేమైనా డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్ లైక్ గూగుల్ క్రోమ్ కానీ. సో ఇట్లా ఓకే. సో feature git model. Now let us discuss on git model. So this is legacy model. So you can use when your application is supporting multiple versions. Okay, సో అవి డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్ అనమాట. ఇప్పుడు మనకు వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి లైక్ ఫేస్బుక్ కానీ, ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఏంటి, లైక్ నాట్ ఇన్స్టాగ్రామ్, యాప్ బేస్డ్ కాదు, వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్. వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ లో వర్షన్స్ ఉంటాయా, లైక్ facebook.com కి వర్షన్ ఉందా, google.com కి వర్షన్ ఉందా? సో వర్షన్స్ లేని అప్లికేషన్స్ కి యూ కెన్ ఫాలో ఫీచర్ బ్రాంచింగ్, దట్ ఈస్ మచ్ మోర్ సింప్లర్ అనమాట. సరే, ఇప్పుడు మనం గిట్ మోడల్ గురించి వస్తే మనకు లాంగ్ లీవ్ బ్రాంచెస్ వచ్చేసి మాస్టర్ అండ్ డెవలప్. ఓకే, సో మాస్టర్ ఎలాగో మనకు తెలుసు, అది మాస్టర్ ఆల్వేస్ పాయింటింగ్ టు ప్రొడక్షన్, రైట్. సో దాని తర్వాత డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ వద్దాం. డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ ఎక్కడి నుంచి మనం తీసుకుంటాం, ఎక్కడి నుంచి క్రియేట్ చేసింటాం దీన్ని? అదే మెయిన్ ఆర్ మాస్టర్ నుంచి క్రియేట్ చేసింటాం. ఓకే, సో నేను లాస్ట్ బ్యాచ్ లో ఒక డయాగ్రామ్ ప్రిపేర్ చేశాను. ఐ విల్ అప్లోడ్ దట్ హియర్ ఆల్సో. 81S మీరు చూసి ఉంటారు. ఓకే, నేను ఇక్కడ కూడా ఇది తీసుకొస్తాను. సో ఇది గిట్ ఫ్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇది మెయిన్ బ్రాంచ్. మెయిన్ బ్రాంచ్ నుంచి ఫస్ట్ మనం డెవలప్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ లైక్ ఫస్ట్ డే ఆర్ సెకండ్ డే. సో ఈ డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ అనేది వెళ్తూనే ఉంటుంది అనమాట. సో దీనికి డెస్టినేషన్ అనేది ఉండదు. ప్రాజెక్ట్ ఉన్నన్ని రోజులు ఈ మెయిన్ బ్రాంచ్ ఉంటుంది, ఈ డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ ఉంటుంది. సో డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసి, సో సోర్స్ వచ్చేసి ఆల్వేస్ మెయిన్ అండ్ మాస్టర్. ఓకే, సో మెయిన్ బ్రాంచెస్ కి డెస్టినేషన్ అనేది ఉండదు అనమాట. ఐ మీన్ లాంగ్ లివ్డ్ బ్రాంచెస్ కి డెస్టినేషన్ అనేది ఉండదు. అవి కంటిన్యూస్ గా ప్రాజెక్ట్ ఉన్నన్ని రోజులు ముందుకెళ్తూనే ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఒక రిలీజ్ అనుకుందాం. సో ఈ రోజు May 8th కదా, June 8th రిలీజ్ ఉంది మనకు. న్యూ ఫీచర్స్ షుడ్ గో. ఓకే, సో ఈ న్యూ రిలీజ్ ఉంది అని ఫిక్స్ అయినప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఒక ఫీచర్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఫీచర్ బ్రాంచెస్ మల్టిపుల్ పర్సన్స్ అనమాట. లైక్ మల్టిపుల్ డెవలపర్స్ ఉంటారు కదా, లైక్ ఒక 10 డెవలపర్స్ ఉన్నారు అనుకుందాం. ఒక 2-3 కలిసి ఒక్కొక్క బ్రాంచ్ పైన వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక 3 ఫీచర్ బ్రాంచెస్ క్రియేట్ చేశారు. సో ఈ ఫీచర్ బ్రాంచ్ దేని నుంచి క్రియేట్ చేస్తారు? Feature branches should be always from development branch.
ఓకే. సో ఫీచర్ బ్రాంచ్ ఎప్పుడు కూడా డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ నుంచే క్రియేట్ చేస్తాం. ఎన్ని ఫీచర్స్ ఉంటే అన్ని ఫీచర్స్ అన్నమాట. సో వీళ్ళు కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎక్కడికి పుష్ చేస్తారు? డెవలప్మెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ కి పుష్ చేస్తారు. ఓకే. సో అలా మల్టిపుల్ డెవలపర్స్ అన్ని ఫీచర్ బ్రాంచెస్ తీసుకొచ్చి డెవలప్మెంట్ కి పుష్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ లో టెస్టింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఓకే. సో టెస్టింగ్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, సారీ. అది డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ లో అయినా చేసుకోవచ్చు, యాక్చువల్ గా అయితే ఫీచర్ బ్రాంచ్ లో కూడా చేసుకోవచ్చు. ఫీచర్ బ్రాంచ్ లో చేసుకుంటేనే బెటర్, ఎందుకంటే వాళ్ళ డెవలప్మెంట్ సంబంధించిన వాళ్ళే టెస్ట్ చేస్తారు కాబట్టి. సో ఇక్కడంతా ఓకే అయిపోయిన తర్వాత వన్స్ డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ లో టెస్టింగ్ అంటే ఎవరు చేస్తారు? డెవలపర్సే చేస్తారు. ఐ మీన్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో టెస్టింగ్ అంటే డెవలపర్సే చేస్తారనమాట. అంటే వాళ్ళు డెవలప్ చేసిన ఏపీఐస్ ప్రాపర్ గా రెస్పాన్స్ ఇస్తున్నాయా లేదా అని చెప్పేసి వాళ్ళే చేస్తారు. వన్స్ డెవలపర్స్ are satisfied, so they push to development branch. సో అలా అందరూ పుష్ చేస్తారు. ఎంతమంది డెవలపర్స్ ఉంటారో వాళ్ళ ఫీచర్ బ్రాంచెస్ లో క్రియేట్ చేసుకొని దాన్ని డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో డిప్లాయ్ చేసి టెస్ట్ చేసి రిజల్ట్స్ అన్ని బాగున్నాయి అనుకున్నప్పుడు డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ లో పుష్ చేస్తారనమాట. సో ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత చేంజెస్ అన్ని వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే రిలీజ్ బ్రాంచ్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిలీజ్/8th June అనుకుందాం. ఇలా ఒక బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేస్తారు. సో దీని యొక్క సోర్స్ ఏంటి? ఎక్కడ నుంచి క్రియేట్ చేస్తారు? డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ నుంచే క్రియేట్ చేస్తారు. డెస్టినేషన్ మాస్టర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ బోత్. రెండిట్లోకి చేస్తారన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే రిలీజ్ బ్రాంచ్ ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత అన్ని ఎన్విరాన్మెంట్స్ లైక్ క్యూఏ, యూఐటి అన్ని ఇక్కడ టెస్టింగ్ వెళ్తాయి. డిప్లాయ్మెంట్స్ విల్ హ్యాపెన్ అండ్ టెస్టింగ్ గోస్ ఆన్. సో టెస్టింగ్ లో ఎన్నో కొన్ని డిఫెక్ట్స్ వస్తాయి. ఇఫ్ దేర్ ఆర్ డిఫెక్ట్స్, okay, so they will clear here. కావాలనుకుంటే వాళ్ళు మళ్ళీ ఫీచర్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసుకొని మళ్ళీ డెవలప్మెంట్ లో వేసుకొని మళ్ళీ అలా అన్నా చేయొచ్చు. బట్ మోస్ట్లీ చిన్న చిన్న డిఫెక్ట్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఇక్కడే బగ్ ఫిక్స్ చేస్తారనమాట. వాళ్ళు ఇక్కడే బగ్ ఫిక్సెస్ చేసేసి మళ్ళీ ఫిక్స్ చేసిన ఎప్పుడైతే బగ్ ఫిక్సెస్ వచ్చింటాయో మళ్ళీ వీటిని డెవలప్మెంట్ లోకి తీసుకురావడం ఇలా అంతా చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే. కొంతమంది ఫీచర్ బ్రాంచ్ కూడా క్రియేట్ చేస్తారు. ఫీచర్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ అదొక పెద్ద ప్రాసెస్ అన్నమాట. మళ్ళీ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో టెస్ట్ చేసి మళ్ళీ దాన్ని తీసుకొచ్చి డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ కి పుష్ చేసి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ రిలీజ్ బ్రాంచ్ లోకి తీసుకురావాల్సి వస్తుంది. సో అది కొంచెం లాంగ్ ప్రాసెస్. ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు డూ ఇట్ ఇన్ రిలీజ్ బ్రాంచ్ ఓన్లీ, ఎందుకంటే మేజర్ డెవలప్మెంట్ కాదు, ఓన్లీ బగ్ ఫిక్సెస్ కాబట్టి. సో ఇక్కడ అంతా క్లియర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గుడ్ డిప్లాయ్మెంట్, దెన్ ప్రొడక్షన్ కి రెడీ అయినప్పుడు సో దే విల్ merge into
దే క్యారీ deployment in production. సో ఇక్కడ ఏంటంటే హార్డ్ రూల్స్ అనేది లేదు. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఈ రిలీజ్ బ్రాంచ్ లోంచే ప్రొడక్షన్కి వెళ్ళిపోతారు. రిలీజ్ బ్రాంచ్ లోంచే ప్రొడక్షన్కి వెళ్ళిపోయి సక్సెస్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు మెయిన్ కానీ డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ లో కానీ చేంజెస్ ని మర్జ్ చేస్తారు. ఒకవేళ సక్సెస్ కాలేదనుకోండి, మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. డెవలప్మెంట్ లోకి తీసుకొచ్చి మళ్ళీ రిలీజ్ క్రియేట్ చేయాలి. సో ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది, చెప్పేప్పుడు నాకే కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంటుంది. బట్ ఇది ఇంతే అనమాట, చాలా లెగసీ మోడల్. అందరూ ఒకే ప్రాసెస్ ఏం ఫాలో అవ్వరు, ఒక్కొక్కరు ఒక ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతారు. బట్ మీరు ఇంటర్వ్యూస్ లో చెప్పేటప్పుడు ఏంటి అంటే, సో వీ హ్యావ్ మాస్టర్ అండ్ డెవలప్మెంట్ బ్రాంచెస్, అండ్ దెన్ షార్ట్ లివ్ బ్రాంచెస్ వచ్చేసి ఫీచర్, హాట్ ఫిక్స్ అండ్ రిలీజ్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. సో ఫీచర్ బ్రాంచెస్ లో డెవలపర్స్ కోడ్ ని డెవలప్ చేసి డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో టెస్ట్ చేస్తారు. వన్స్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ పాస్ అయిన తర్వాత డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ లోకి మర్జ్ చేస్తారు. అక్కడ నుంచి రిలీజ్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేస్తాం. రిలీజ్ బ్రాంచ్ లోంచి డిప్లాయ్మెంట్ ని ఐదర్ మాస్టర్ తీసుకొచ్చి కానీ ఇక్కడ నుంచే కానీ డిప్లాయ్మెంట్ అనేది చేస్తారు. సో ఓబ్లేస్ మీ దాంట్లో ఎక్కడ నుంచి ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నారు? ఓబ్లేస్ అండ్ విష్ణుప్రియ రిలీజ్ బ్రాంచ్, మాస్టర్ బ్రాంచ్? హలో, యా రిలీజ్ బ్రాంచ్ నుంచి పుష్ చేసి తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ సక్సెస్ సో దట్ వీ కెన్ మూవ్ టు ప్రొడక్షన్. ఓకే, రిలీజ్ బ్రాంచ్ లోంచి ప్రొడక్షన్ కి డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నారు. ఎస్. సో ద నెక్స్ట్ డే Okay, విల్ పుష్ ద కోడ్ టు ద ప్రొడక్షన్ మాస్టర్ బ్రాంచ్. మాస్టర్ బ్రాంచ్. ఓకే, సేమ్ అండి, విష్ణుప్రియ మీరు? మాది కూడా అంతే. రిలీజ్ బ్రాంచ్ నుంచి Okay. ప్రొడక్షన్ కి వెళ్తుంది. మేము 2-3 days వెయిట్ చేస్తాము. వెయిట్ చేసిన Yeah. తర్వాత మెయిన్ బ్రాంచ్ కి పుష్ చేస్తాం. ఓకే, సో లెట్ us fix to that then. సో రిలీజ్ బ్రాంచ్ లో అంతా అన్ని ఎన్విరాన్మెంట్స్ పాస్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్మెంట్ happens from release branch. If success, changes will be merged to master and development. Okay, సో ఇలా జరుగుతుంది రిలీజ్ బ్రాంచ్. ఇంకా హాట్ ఫిక్స్ బ్రాంచ్ అంటే ఏంటి అంటే, లైక్ ఎమర్జెన్సీ డిఫెక్ట్స్, బిజినెస్ అంతా పడిపోతుంది, హై ప్రియారిటీ ఇష్యూస్ వచ్చాయి. సో దాన్ని ఇంకొక నెక్స్ట్ 1 hour లో కానీ 2 hours లో మాక్సిమం 1 day లో మనం దాన్ని అడ్రస్ చేయకపోతే ఇంకా కంపెనీ ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ అయిపోయే సిచ్యువేషన్కి వచ్చినప్పుడు వి విల్ గో ఫర్ హాట్ ఫిక్స్. సో సోర్స్ వచ్చేసి మెయిన్ బ్రాంచ్, డెస్టినేషన్ మెయిన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ బోత్. సో డెవలప్మెంట్ లో కూడా మర్జ్ చేయాలి, ఎందుకంటే అక్కడ యాక్టివ్ డెవలప్మెంట్ వెళ్తుంది కాబట్టి మీరు ఏదైనా హాట్ ఫిక్సెస్ చేసినా కూడా ఖచ్చితంగా డెవలప్మెంట్ లో కూడా చేంజెస్ ని తీసుకురావాలి, లేకపోతే నెక్స్ట్ రిలీజ్ లో కూడా డిఫెక్ట్ వెళ్ళిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి మీరు. సో ఇంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు యాక్చువల్ గా. సో యూ కెన్ సే మాస్టర్, డెవలప్మెంట్, ఫీచర్, హాట్ ఫిక్స్ అండ్ రిలీజ్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి. సో అని కొంచెం బ్రీఫ్ గా చెప్పినా సరిపోతుంది. ఓకే, సో హాట్ ఫిక్స్ లో ఉండేది ఏంటి అంటే, జనరల్ గా ఫస్ట్ కొన్ని ఎన్విరాన్మెంట్స్ బైపాస్ చేస్తారనమాట. సో దే క్రియేట్ హాట్ ఫిక్స్ బ్రాంచ్, do the deployment in dev environment. If success, they go to production from hotfix branch. Okay, if deployment is success, then they merge the changes in master and development both. ఓకే, సో ఇలా అన్నమాట. సో మీ ప్రాజెక్ట్స్ లో హాట్ ఫిక్స్ ఎలా ఉంది విష్ణుప్రియ అండ్ ఓబ్లేస్? హాట్ ఫిక్స్ వచ్చేసి మాకు రిలీజ్ బ్రాంచ్ నుంచి క్రియేట్ చేస్తారు.
దెన్ బగ్స్ అన్ని అదే ఫిక్స్ ఇచ్చిన తర్వాత డెవలపర్స్ హాట్ ఫిక్స్ కి పుష్ చేసిన ఆ బ్రాంచ్ డెవలప్మెంట్ కి మూవ్ అవుతుంది. డెవలపర్స్ రిలీజ్ కి వెళ్ళిపోతుంది. రిలీజ్ వెళ్ళిన తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ కి మర్జ్ చేస్తారు. రిలీజ్ లో వెళ్ళే అంత టైం ఉండదు కదా, రిలీజ్ 1 month ఉంది టైం కాబట్టి. సో హాట్ ఫిక్స్ అంటే ఎమర్జెన్సీ డిఫెక్ట్స్ కదా. అవును, హాట్ ఫిక్స్ అయిన తర్వాత అక్కడి నుంచే చేంజెస్ ప్రొడక్షన్ లోకి వెళ్తాయి. అది సక్సెస్ఫుల్ వెళ్ళిపోతుంది. ఆ రోజు వెయిట్ చేసి కోడ్ ని మెయిన్ బ్రాంచ్ కి మర్జ్ చేస్తారు. మెయిన్ బ్రాంచ్ కే మర్జ్ చేస్తారు. మళ్ళీ డెవలపర్స్ ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తుంటే డెవలప్మెంట్ కూడా మర్జ్ చేస్తారు. 2 సైడ్లు మర్జ్ చేస్తారు. టూ బ్రాంచెస్. సోర్స్ ఖచ్చితంగా మెయిన్ బ్రాంచ్ అయి ఉండాలి, ఎందుకంటే ప్రొడక్షన్ లో ఉండే కోడ్ ని కదా మనం అడ్రస్ చేస్తున్నాం. సో సోర్స్ ఖచ్చితంగా మెయిన్ అయి ఉండాలి. ఇంకొకసారి చెక్ చేయండి. ఓకే. Yeah, usually they will take developers will always take from the main only the code, and then they will fix the temporary basis, and then will release the code to directly prod from development only instead of release. And once as part of release, along with the development, they will take care of this defect fix, and then they will follow the regular process. ఓకే. సో ఇది ఓవరాల్ గా గిట్ మోడల్. సో చాలా మంది స్టిల్ ఇదే ఫాలో అవుతున్నారు. కొంతమంది మైక్రో సర్వీసెస్ కూడా ఇదే ఫాలో అవుతున్నారు. మేబీ రీసెంట్ గా కొంతమంది అర్థం చేసుకొని డిఫరెంట్ గా వస్తున్నారు. అవునండి, కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసేసుకున్నారు. యా. సో దీంట్లో ఇక ఫీచర్ బ్రాంచింగ్ మీరు ఏ నేమ్ తో అయినా పిలిచండి, నో ప్రాబ్లం, ఫీచర్ బ్రాంచింగ్ అనే దాన్ని. బట్ ఇక్కడ ఉండేది ఏంటి అంటే మనకు జస్ట్ 2 బ్రాంచెస్. ఒకటి మెయిన్ బ్రాంచ్, అండ్ ఇంకా మెయిన్ బ్రాంచ్ కాకుండా ఏదైనా కూడా దట్ ఈస్ ఫీచర్ బ్రాంచ్. సో ఇక్కడ అన్ని ఫాస్ట్ రిలీజెస్. మనం మల్టిపుల్ వర్షన్స్ ఏం సపోర్ట్ చేయట్లేదు. మన వెబ్సైట్ అయినప్పుడు మల్టిపుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ joindocs.com దాంట్లో వర్షన్స్ ఏమి ఉండవు కాబట్టి సో మనం షార్ట్ రిలీజెస్ అనమాట. 2 weeks ఒక రిలీజ్ ఉంటుంది, 1 month ఒక రిలీజ్, మోస్ట్లీ 2 weeks ఒక రిలీజ్ ఉన్నప్పుడు మెయిన్ బ్రాంచ్ నుంచి ఫీచర్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఫీచర్ బ్రాంచ్ లో మనం డెవలప్మెంట్ చేసి డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో డిప్లాయ్ చేస్తాం. సో దాని తర్వాత సక్సెస్ అయినప్పుడు PR రైస్ చేసి మెయిన్ బ్రాంచ్ తీసుకొస్తాం. ఇక్కడ మెయిన్ బ్రాంచ్ లోంచి మీకు ఎన్ని ఎన్విరాన్మెంట్స్ కావాలంటే అన్ని ఎన్విరాన్మెంట్స్, QA, UAT, స్టేజింగ్, ప్రీ-prod, అలా ఎన్ని కావాలంటే అన్నిటికీ ఇక్కడ నుంచే డిప్లాయ్ చేస్తాం. పర్ఫార్మెన్స్, ఫైనల్లీ prod. సో ఇక్కడ చేస్తున్నప్పుడు డిఫెక్ట్స్ వచ్చాయి అనుకోండి, డిఫెక్ట్స్ వస్తే మళ్ళీ వీటి నుంచి మనం ఫీచర్ బ్రాంచ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, మళ్ళీ ఫీచర్ బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేస్తాం, అందులో డిఫెక్ట్ ని ఫిక్స్ చేస్తాం, మళ్ళీ మనము మెయిన్ బ్రాంచ్ కి మర్జ్ చేస్తాం, మళ్ళీ QA, మళ్ళీ UAT, మళ్ళీ ప్రీ-prod అంతా వెళ్తాం. ఒకవేళ ఎమర్జెన్సీ డిఫెక్ట్స్ వచ్చినా కూడా అగైన్ వీ విల్ క్రియేట్ ఫీచర్ బ్రాంచ్. జస్ట్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఒక్కటి మారుతుంది, హాట్ ఫిక్స్ అని. డెవలప్మెంట్ లో డిప్లాయ్ చేసి ఒకసారి చెక్ చేస్తాము, కొత్తగా ఏ డిఫెక్ట్స్ రావట్లేదు అని తెలుసుకున్న తర్వాత ఇంక ఈ ఎన్విరాన్మెంట్స్ అన్నిటినీ బైపాస్ చేసి కొన్ని స్పెషల్ అప్రూవల్స్ తీసుకొని డైరెక్ట్ గా ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి డిప్లాయ్ చేసేస్తాం. ఓకే, సో ఫీచర్ బ్రాంచింగ్ అనేది చాలా సింపుల్. సో ఇక ఫీచర్ బ్రాంచింగ్ కాకుండా ట్రంక్ బేస్డ్ అనేది పెద్దగా ఎవరు వాడేంత ధైర్యం చేయరు, బట్ థియరిటికల్ గా ఉంది. ఇంకా బ్రాంచెస్ ఏం లేదు, మొత్తం మెయిన్ లోకి పుష్ చేస్తూ ఉండడం. అది కంప్లీట్లీ చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలన్నమాట. సో 100% ఆటోమేషన్ ఉండాలి, 100% ఆటోమేటెడ్ టెస్ట్ కేసెస్, CI/CDని పర్ఫెక్ట్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఓకే, సో అలా ఉంటేనే అది సేఫ్ అన్నమాట, లేకపోతే నాట్ సేఫ్. So you can explain this feature branching like, so we have 2 branches, one is main branch and the other one is called feature branch. So we will create the feature branch from main branch, do the development, and then we'll run the CI/CD. We'll make sure that the development and application is successfully deployed in development environment. So once it is successfully deployed in development environment, then our developers will raise a pull request to main branch. Once PR is merged, then we will proceed to QA, UAT, whatever environments you have, QA and UAT environments. Once it is successful there, then we will go to production deployment from master branch or main branch.
ఓకే, దట్స్ ఆల్. సో అప్పుడు వాళ్ళు అడగొచ్చు మరి హాట్ ఫిక్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలా చేస్తారు అని. హాట్ ఫిక్స్ ఆల్సో వి విల్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఫీచర్ బ్రాంచ్ ఓన్లీ, బట్ జస్ట్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ వి విల్ గివ్ హాట్ ఫిక్స్ హైఫన్ and then defect number. We will do the deployment in development environment. Once it is successful, we will bypass QA, UAT, pre-prod. We will go to the production deployment directly with some special approvals. Ante. Okay. So this is the branching strategy. You can explain. గారు ఒక చిన్న డౌట్ ఇక్కడ. ఇది డెవలపర్స్ డిప్లాయ్మెంట్ బ్రాంచ్ లో చెక్ ఇన్ చేస్తారు. అది మీరు మళ్ళీ మెయిన్ బ్రాంచ్ కి పుష్ చేయాలి, క్యూఏకి వెళ్ళాలి, యూఏట్ కి వెళ్ళాలని మెయిన్ బ్రాంచ్ నుంచే తీసుకుంటారు అన్నారు. అయితే డెవలపర్స్ ఫాల్టీ కోడ్ ఉంటుంది. సో ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం మనం చూసుకుంటే ఫాల్టీ కోడ్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ మెయిన్ బ్రాంచ్ కదా. Quality code. Yeah. Right. క్వాలిటీ కాదు, ఫాల్ట్ కోడ్ అంటే డెవలపర్స్ Fault code. ఫాల్ట్ కోడ్ అది ఎప్పుడు మెయిన్ బ్రాంచ్ లో డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో టెస్ట్ చేసాం కదా మనము. సో డెవలపర్స్ టెస్ట్ చేస్తారు, క్యూఏ టెస్ట్ చేయదు కదా డెవలప్మెంట్ బ్రాంచ్ లో. సో మెయిన్ బ్రాంచ్ లో ఫాల్టీ కోడ్ ఉండకూడదు అని ఏమీ లేదు యాక్చువల్ గా. అయితే అలా అన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఎవ్రీథింగ్ ఫీచర్ బ్రాంచ్ లోంచి అన్ని ఎన్విరాన్మెంట్స్ కి డిప్లాయ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే కొంతమంది మెయిన్ బ్రాంచ్ కాకుండా ఇంటిగ్రేషన్ బ్రాంచ్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేస్తారనమాట ఎక్స్ట్రాగా. సో ఇంటిగ్రేషన్ బ్రాంచ్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేసి సో ఈ ఫీచర్ బ్రాంచ్ నుంచి ఇంటిగ్రేషన్ బ్రాంచ్ కి తీసుకొస్తారు. ఇక్కడ నుంచి క్యూఏ, యూఏటి, ప్రీ ప్రొడ్, పర్ఫార్మెన్స్, ప్రొడక్షన్ అంతా ఇక్కడ నుంచే చేస్తారు. ఇది సక్సెస్ అయిన తర్వాత మెయిన్ బ్రాంచ్ యొక్క టిప్ ని ఇంటిగ్రేషన్ బ్రాంచ్ కి పాయింట్ అవుట్ చేస్తారనమాట. సో అప్పుడు మెయిన్ బ్రాంచ్ యొక్క టిప్ మాత్రమే ఇంటిగ్రేషన్ బ్రాంచ్ ని పాయింట్ అవుట్ చేస్తూ ఉంటుంది. మీరు చెప్పినట్టు అలా అవ్వకూడదు అనుకుంటే. సో లాస్ట్ టైం ఆ ప్రాజెక్ట్ లో ఇలానే చేసినప్పుడు ఇక మెయిన్ బ్రాంచ్ కి ఇంటిగ్రేషన్ బ్రాంచ్ కి పెద్ద డిఫరెన్స్ లేదు, టిప్ ని మాత్రమే. కాబట్టి మేము ఇంటిగ్రేషన్ బ్రాంచ్ ని తీసేసి ఓకే మెయిన్ బ్రాంచ్ లోపలికి మొత్తం కోడ్ ని మర్జ్ చేసిన తర్వాత ఎప్పుడైతే సక్సెస్ అవుతుందో we tag the commits when there is successful deployment. ఓకే. సో అండ్ ఇంకా ఏం చేసామంటే ఫీచర్ బ్రాంచ్ లో టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయి కదా, ఫంక్షనల్ టెస్ట్ కేసెస్, డెవలప్మెంట్ రిలేటెడ్ ఫంక్షనల్ టెస్ట్ కేసెస్. సో ఇక్కడ రన్ అవుతాయి అవి 100%. సో క్యూఏ ఎన్విరాన్మెంట్, యూఐటి ఎన్విరాన్మెంట్ లో డిఫెక్ట్స్ వస్తున్నాయి అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇంటిగ్రేషన్ వర్క్ అవ్వట్లేదని. అంటే ఒక కాంపోనెంట్ ఇంకొక కాంపోనెంట్ ఇంటిగ్రేషన్ పరంగా వర్క్ అవ్వట్లేదని. సో మెయిన్ బ్రాంచ్ లో ఫాల్టీ కోడ్ ఉండకూడదు అనేది ఏమీ లేదు, ఎందుకంటే మనకు హాట్ ఫిక్స్ వచ్చినప్పుడు దానికి ముందు ఫాల్టీ కోడ్ అనే కదా. అది హాట్ ఫిక్స్ వచ్చింది అంటే మీనింగ్ ఏంటి, మెయిన్ బ్రాంచ్ లో ఫాల్టీ కోడ్ ఉందనే కదా. కొన్ని టెస్టింగ్ లో మనకు దొరకని డిఫెక్ట్స్ మెయిన్ బ్రాంచ్ లో ఉంటేనే కదా మనం కొత్తగా డిఫెక్ట్స్ ని నెక్స్ట్ రిలీజెస్ లో మూవ్ చేస్తున్నాం. సో అలా ఏం లేదు. మెయిన్ బ్రాంచ్ లో ఏంటంటే ఏదైతే సక్సెస్ఫుల్ గా ప్రొడక్షన్ లోకి వెళ్ళింటుందో అప్పుడు ఆ కమిట్ ని మనం ట్యాగ్ చేస్తాం. సో ఆ ట్యాగ్ అనేది మనం చూద్దాం. సో ఇది మీరు మర్చిపోండి, దీనివల్ల ఎక్కువ కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. ఓకే. సో ఇది బ్రాంచింగ్ మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన ఇంటర్వ్యూస్ లో. సో ఇది మనం చేస్తాం నెక్స్ట్ సిఐసిడి వచ్చినప్పుడు మనం ఫీచర్ బ్రాంచింగ్ అనేది ఫాలో అవుతాం. ఓకే. సో ఒక్కటి కమిట్ ఐడి చేంజ్ అయింది అంటే మీనింగ్ ఏంటి, కోడ్ చేంజ్ అయిందనా లేదా.
కమిట్ ఐడి చేంజ్ అయింది అంటే కోడ్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చేంజ్ అయింది అని. ఒకవేళ మీరు ఫీచర్ బ్రాంచ్ ని తీసుకొచ్చి మాస్టర్ బ్రాంచ్ లోకి వేసినప్పుడు కమిట్ ఐడి అనేది చేంజ్ అవుతుంది. లేదు నేను కోడ్ ఏం చేంజెస్ చేయలేదు, కమిట్ ఐడి ఎందుకు చేంజ్ అయింది అని అంటే అది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో రిఫరెన్సెస్ అనేవి ఉంటాయి, అవి చేంజ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. లింక్స్ ఉన్నాయి కదా, ఒక కమిట్ నుంచి ఒక కమిట్ లింక్స్, ఆ కమిట్ లింక్స్ చేంజ్ అయి ఉంటాయి. సపోజ్ నేను ఫీచర్ బ్రాంచ్ లో డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ సక్సెస్ అయింది, నేను తీసుకొచ్చి మెయిన్ బ్రాంచ్ లోకి వేసాను. మెయిన్ బ్రాంచ్ లో మర్జ్ ఫాలో అయ్యాను. మర్జ్ ఫాలో అయినప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకు? ఎక్స్ట్రా కమిట్ వస్తుంది కదా. సో ఎక్స్ట్రా కమిట్ ఫీచర్ బ్రాంచ్ లో ఉంటుందా ఉండదా? ఎక్స్ట్రా కమిట్ ఫీచర్ బ్రాంచ్ లో ఉంటుందా ఉండదా? ఫీచర్ బ్రాంచ్ లో ఉండదు. Let us see that. Sorry. ఇది మొత్తం కమిట్స్ చూపిస్తున్నా ఏంటిది? యాక్చువల్లీ ఉండదు. లెట్ us confirm this in the command line. DevOps T headers 82 S repos git dosa. Okay, git log. సో ఇక్కడ మనకు ఉండదు అనమాట. ఎక్స్ట్రా కమిట్ ఓన్లీ డెస్టినేషన్ లోనే ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఇది డెవ్ సక్సెస్ కదా, ఇక్కడ కమిట్ ఐడి వేరే వచ్చింది కదా మనకు మెయిన్ బ్రాంచ్ లో. కెన్ ఐ సే 100% డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈ సక్సెస్? సో ఫీచర్ బ్రాంచ్ లో మీరు టెస్ట్ చేశారు, డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంతా సక్సెస్ అయింది, బాగా వచ్చింది. మళ్ళీ మీరు మెయిన్ బ్రాంచ్ లోకి మర్జ్ చేశారు. మర్జ్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ట్రా కమిట్ ఐడి క్రియేట్ అయింది. సో ఇప్పుడు మీ కోడ్ ఏంటి అంటే ఈ ఎక్స్ట్రా కమిట్. సో ఈ కమిట్ ఐడి వేరే ఉంది కదా, కానీ కోడ్ అయితే అదే ఉంది, నేను మర్జ్ చేశాను. కెన్ యూ సే కాన్ఫిడెంట్లీ దిస్ ఇస్ సక్సెస్? నో, యూ కెనాట్ సే, ఎందుకంటే కమిట్ ఐడి చేంజ్. ఇక్కడ మీరు టెస్ట్ చేసింది వేరే కమిట్. మెయిన్ బ్రాంచ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత కమిట్ ఐడి చేంజ్ అయింది. కమిట్ ఐడి చేంజ్ అయింది కాబట్టి యూ కెన్ సే కోడ్ మే బి చేంజ్డ్ ఆర్ మే నాట్ బి చేంజ్డ్. బట్ కమిట్ ఐడి కానీ డిఫరెన్స్ అయింది అంటే యూ మస్ట్ అగైన్ డూ ద డిప్లాయ్మెంట్ ఇన్ డెవ్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఓకే, ఇదంతా పక్కన పెడితే నేను వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్ ఇస్ కమిట్ ఐడి చేంజ్ అయింది అంటే కోడ్ అనేది ఖచ్చితంగా చేంజ్ అయ్యి ఉండొచ్చు. యూ కెనాట్ ట్రస్ట్, యూ షుడ్ ఓన్లీ ట్రస్ట్ కమిట్ ఐడీస్, నాట్ కోడ్. ఓకే, సో ఆ పాయింట్ సో ఎందుకు చెప్తున్నాను అనేది ఇది మనకు సిఐసిడి వచ్చినప్పుడు ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. బట్ అది కామన్, ఐడి చేంజ్ అయిందంటే ఖచ్చితంగా కోడ్ అనేది చేంజ్ అయి ఉంటుంది అని మీరు ట్రస్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు కొన్ని ఉన్నాయి మనకు, గిట్ రీసెట్, రివర్ట్, చెర్రీ పిక్ ఇలాంటివి. సో ఇవి అడుగుతారు రీసెట్ వర్సెస్ రివర్ట్ అని ఇంటర్వ్యూస్ లో. చెర్రీ పిక్ అంటే ఏంటి అని అడుగుతారు. ఓకే, సో రీసెట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. రీసెట్, రివర్ట్, దిస్ ఇస్ ఫర్ అన్డూ ద చేంజెస్. అంటే మనం గిట్లో కమిట్ కోడ్ చేస్తూ వెళ్తున్నాం, కోడ్ చేస్తూ వెళ్తున్నప్పుడు మనకు కొంచెం ఫాల్టీ కోడ్ అనేది అనిపించినప్పుడు మనం దాన్ని రివర్ట్ చేయాలి అంటే
రివర్ట్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ రీసెట్ టు రివర్ట్ అనమాట. సో ఎందుకు వాడతామంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అన్డూ ద చేంజెస్ దెన్ యూ కెన్ యూస్ రీసెట్ అండ్ రివర్ట్. బట్ ఇక్కడ రెండుకి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంది. ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటో చూద్దాం. సో ఇప్పుడు మనం ఎగ్ దోశ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం కదా. లెట్ us do పన్నీర్ దోశ. ఓకే, git pull, ఆల్వేస్ పుల్ బిఫోర్ క్రియేట్ న్యూ బ్రాంచ్. కొత్త బ్రాంచ్ ని క్రియేట్ చేసే ముందు మెయిన్ బ్రాంచ్ ని పుల్ చేసి అప్పుడు మాత్రమే క్రియేట్ చేయాలి. git checkout -p పన్నీర్ దోశ. ఓకే, పన్నీర్ దోశ, దోశ బ్యాటర్. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఐఎమ్ యాడింగ్ ఇట్. నేను ప్రొడక్షన్ కి పుష్ చేయండి, ఐ మీన్ బ్రాంచ్ కి పుష్ చేయండి, లోకల్ గానే టెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నా. సో యూ కెన్ ఇమాజిన్ లైక్ బిఫోర్ అనౌన్సింగ్ దిస్ దోశ టు పబ్లిక్, ఇంటర్నల్ గా మీరు టెస్ట్ చేస్తున్నారు యాజ్ ఎ ఓనర్. పన్నీర్ దోశ స్టార్ట్ అయింది. సో ఇప్పుడు మీకు తెలుసు కదా కోడ్ అనేది ఎక్కడెక్కడ నుంచి ఎట్ వెళ్తుంది. ఫస్ట్ వర్క్ స్పేస్ లో ఉంటుంది, అంటే నేను ఎక్కడైతే విజువల్ స్టూడియో రాస్తున్నానో, సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వర్క్ స్పేస్. ఈ వర్క్ స్పేస్ నుంచి మళ్ళీ కోడ్ మనం ఎక్కడికి మూవ్ చేస్తాం, స్టేజింగ్ ఏరియాకి మూవ్ చేస్తాం. స్టేజింగ్ ఏరియా నుంచి ఎక్కడికి మూవ్ చేస్తాం, లోకల్ రెపో కమిట్స్. లోకల్ రెపో కమిట్స్, దాని తర్వాత రిమోట్ రెపో. సో కమిట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సో వెన్ వి సే వీఆర్ కమిటెడ్, లైక్ వీఆర్ స్టిక్ టు సమ్మన్ కదా. ఇక్కడ మీరు కమిట్ చేశారు అంటే దెన్ యు కన్ఫర్మ్ ద చేంజ్, మీరు సైన్ ఆఫ్ చేసినట్లు, మీరు అప్రూవ్ చేసినట్లు ఆ చేంజ్ ని. ఇక్కడ వరకు దర్ ఇస్ నో అప్రూవల్. సో వర్క్ స్పేస్ లో ఉంటే అప్రూవ్ చేసినట్లు కాదు, స్టేజింగ్ ఏరియాలో ఉంటే అప్రూవ్ చేసినట్టు కాదు. కమిట్ ఐడి వచ్చింది అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే యు అప్రూవ్ సమ్ చేంజెస్ అని కోడ్ లో. ఓకే, సో దీన్నే మనం రిమోట్ రెపోలోకి పుష్ చేస్తున్నాం. సో ఈ గిట్ రీసెట్ ని మనం ఓన్లీ లోకల్ రెపోలో మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. ఎందుకనేది ఇప్పుడు చూపిస్తాను. సో ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. దోశ బ్యాటరు, సో దాని తర్వాత పన్నీర్ యాడ్ చేశారు. పన్నీర్ కంటే ముందు మేబీ ఘీ యాడ్ చేశారు అనుకుందాం, ఆయిల్ యాడ్ చేశారు. ఆయిల్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ పన్నీర్ యాడ్ చేశారు. సో మనం చూస్తుంటాం కదా బెంగళూరులో అక్కడ దోశని ఎంత విచిత్రంగా తయారు చేస్తారనేది. అదొక గ్రౌండ్ అనుకొని దాని మీద వాళ్ళకి ఏది నచ్చితే అది వేసేస్తుంటారు కదా, 99 దోశ అనేది. సో అలా వాళ్ళ ఇష్టానికి ట్రై చేస్తున్నారు. ఇంకా అక్కడ ఏవేవి ఉన్నాయో అన్నీ వేస్తుంటారు. మళ్ళీ దానిపైన కారం వేశారు. సో ఇలా వేసుకుంటూ పోతున్నారు. సో మీరు చూస్తే ఇట్ ఈస్ కమిటెడ్, గిట్ లాగ్ 1 లైన్. సో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది మనకు పన్నీరు, ఆయిల్, పన్నీరు, కారం ఇలా అంతా యాడ్ చేసుకుంటూ పోతున్నారు. బట్ టేస్ట్ చూసినప్పుడు ఏంటి అంటే కొంచెం వాళ్ళకి నచ్చలేదు అనుకోండి. నచ్చకపోతే ఏం చేయాలి, ఇంకా పబ్లిక్ అనౌన్స్ చేయలేదు కాబట్టి దే హ్యావ్ ఎన్ ఆప్షన్ టు కరెక్ట్ దెమ్ సెల్ఫ్. లోకల్ రెపోలోనే కదా ఉంది, నేను రిమోట్ రెపోలోకి పుష్ చేస్తే ఏంటి ఏమవుతుంది, రిమోట్ రెపోలోకి పుష్ చేస్తే మిగతా అందరూ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతారు, రైట్? సెంట్రలైజ్డ్ రెపోస్టరీలోకి పుష్ చేస్తే, ఐ మీన్ సెంట్రల్ రెపోలోకి పుష్ చేస్తే అందరూ ఎఫెక్ట్ అవుతారా అవ్వరా? సో అందరూ ఎఫెక్ట్ అవుతారు, ఎందుకంటే అందరం దానికే పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. బట్ సెంట్రల్ రెపోలో కంటే పుష్ చేయడానికి అంటే ముందు యూ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ టు కరెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రీసెట్. సో అది ఎలా రీసెట్ చేయాలి అంటే మనకు 3 టైప్స్ ఆఫ్ రీసెట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి సాఫ్ట్, మిక్స్డ్
హార్డ్. సాఫ్ట్ అంటే ఏంటి అంటే స్టేజింగ్ ఏరియాలోకి వస్తుందా? స్టేజింగ్ ఏరియాలోకి వస్తుంది అంటే ఇక్కడికి వస్తుంది. అంటే మీరు చేసిన చేంజెస్ అలానే ఉంటాయి, బట్ యూ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ టు కరెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. మిక్స్డ్ అంటే ఏంటి అంటే వర్క్ స్పేస్ లోకి వస్తుంది. హార్డ్ అంటే ఏంటి అంటే మొత్తం డిలీట్ అయిపోతుంది. ఫాల్ట్ చేంజెస్. సో మనం ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి చూద్దాం. సో ఇక్కడ వీళ్ళు నచ్చలేదు అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాఫ్ట్ రీసెట్ చేసామనుకోండి. సాఫ్ట్ రీసెట్ చేస్తే కమాండ్ వచ్చేసి గిట్ రీసెట్ -- సాఫ్ట్ హెడ్ టిల్ట్ 1 పక్కన ఉండే సింబల్ హెడ్ -1. అంటే నాకు ఇది నచ్చలేదు, కారం అనేది పన్నీర్ దోశలో మంచిగా అనిపించట్లేదు అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఆ కారాన్ని తీసేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ గిట్ లాగ్ 1 లైన్ చెక్ చేయండి. సో నౌ ఇట్ ఈస్ 1BD. ఇట్ ఈస్ 1BD అంటే ఆ కారాన్ని రిమూవ్ చేశారనమాట. రీసెట్ కొట్టినప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేసింది. సో బట్ చేంజెస్ మాత్రం ఎక్కడ ఉంటాయి మనకు? చేంజెస్ ఎక్కడ ఉంటాయి? సాఫ్ట్ స్టేజింగ్ ఏరియాలో ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు మీరు గిట్ స్టేటస్ అని కొట్టారు అంటే, సో యూ హ్యావ్ ద చేంజెస్ ఇన్ ద స్టేజింగ్ ఏరియా. మీరు కావాలంటే దాన్ని ఇక్కడ చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు. నేను కారం అనేది తీసేసి ఐ కెన్ గో ఫర్ కాజు పేస్ట్. ఓకే, సో ఇలా చేసినప్పుడు దెన్ యూ నీడ్ టు అగైన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద కమిట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు గిట్ లాగ్ 1 లైన్ చెక్ చేస్తే ఈ 1BD పైన మనకు కొత్తగా వచ్చింది అనమాట. సో ఫైనల్ గా మనం ఇది తీసేసాము. ఇది తీసేసి 1BD పైన కొత్త కమిట్ చేసాం. అంటే మధ్యలో ఉండే కమిట్ ని మనం రీసెట్ చేసాం. సో అదే మిక్స్డ్ అంటే ఏంటి అంటే స్టేజింగ్ ఏరియాలో ఉండదు, వర్క్ స్పేస్ లో ఉంటుంది. సో నౌ యూ కెన్ అగైన్ సే గిట్ రీసెట్. మీరు ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వకపోతే దట్ ఈస్ కాల్డ్ మిక్స్డ్ అనమాట. ఇప్పుడు గిట్ స్టేటస్ చెక్ చేయండి. నౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ వర్క్ స్పేస్. రెడ్ కలర్ లో ఉంది అంటే వర్క్ స్పేస్. ఇక్కడ కావాలంటే మీరు మళ్ళీ చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు. అసలు నాకు కాజు పేస్ట్ వద్దు, ఏమొద్దు. నౌ కాజు పేస్ట్ రిమూవ్. ఫస్ట్ కిట్ యాడ్ అయిందా లేదు? ఓ తీసేసాను కదా, పోయింది. తీసేసాను కాబట్టి పోయింది ఆబ్వియస్లీ. నౌ యూ కెన్ డూ గిట్ లాగ్ 1 లైన్. కాజు పేస్ట్ వద్దనుకున్నాను కదా. ఓకే, 1BD దగ్గరకు వచ్చింది అంటే ఒరిజినల్ గా ఎక్కడ ఉందో అక్కడ వరకు వచ్చింది. అసలు నాకు ఈ పన్నీర్ దోశ వద్దు, పాడవద్దు, ఇది మరీ నెగిటివ్ గా వస్తుంది అనుకున్నప్పుడు నేను మొత్తాన్ని తీసేయాలి, అసలు దోశ బ్యాటర్ వరకు రావాలి, దాని తర్వాత మళ్ళీ నేను చూస్తాను అనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ గో ఫర్ ఇక్కడ వరకు హార్డ్ రీసెట్ కొట్టొచ్చు. నాకు ఇక్కడ వరకు రావాలి, ఈ పన్నీరు ఇదంతా ఏం సెట్ అవ్వట్లేదు, ఐ నీడ్ టు డూ సంథింగ్ ఎల్స్ అనుకున్నప్పుడు, కొంచెం డిఫరెంట్ గా చేయాలి అనుకున్నప్పుడు గిట్ రీసెట్ హార్డ్ ఇలా కొట్టినప్పుడు మీది మొత్తం స్టార్టింగ్ స్టేజ్ వరకు వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఓకే, ఇంకా చేంజెస్ అనేవి ఎక్కడ ఉండవు. సో ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయొచ్చు, ఇప్పుడు వరకు నేను రాసిన లాస్ట్ 3-4 కమిట్స్ అన్ని మంచి రిజల్ట్స్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి నేను రిమూవ్ చేసేసుకొని మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి నీట్గా ఫస్ట్ గీ వేస్తాము, దాని తర్వాత కాజు పేస్ట్ వేస్తాము, దాని తర్వాత ఫైనల్గా పన్నీర్ వేస్తాము. సో ఇలా చేసుకున్నప్పుడు యూ కెన్ చెక్ ఆ ఫాల్ట్ కమిట్స్ అన్ని తీసేసి సింపుల్ గా
again only 2 commits. సో ఇప్పుడు రీసెట్ అంటే ఏంటి అంటే రీసెట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఓన్లీ ఇన్ లోకల్ repos. We should not perform these in central repo or remote repos. Okay, so we have 3 options: soft, mixed and hard changes. సో ఇంకా సాఫ్ట్ ఎక్కడికి తీసుకొస్తుంది, మిక్సర్ ఎక్కడికి తీసుకొస్తుంది, హార్డ్ ఎక్కడికి తీసుకొస్తుంది అనేది చేయండి. దట్ ఈస్ రీసెట్. ఓకే, సో రివర్ట్ ఉంది. రివర్ట్ ఏంటి అంటే when changes are moved to remote repo, now you want to undo. You can go for remote repo. సో ఇక్కడ హిస్టరీ రీరైట్ అవుతుందా అవ్వట్లేదా రీసెట్ లో? సో హిస్టరీ విల్ బి రీరిటర్న్ హియర్. అంటే లోకల్ గానే ఉంది కాబట్టి మనం చేసిన మిస్టేక్స్ ని చేయనట్లు చూపించుకోగలుగుతున్నాం. బట్ వన్స్ మీరు దోశ షాప్ లో నిజంగానే పన్నీర్ దోశ స్టార్ట్ చేశారు, అది అట్టర్ ఫ్లాప్ అయింది, దాని మీద భయంకరమైన ట్రోల్స్ అండ్ మీమ్స్ వచ్చాయి, మీరు దాన్ని హిస్టరీలోంచి తీసేయగలరా? వన్స్ ఒక మిస్టేక్ పబ్లిక్ లోకి వెళ్ళింది అన్న తర్వాత దాన్ని హిస్టరీలోంచి ఎవరు తీసేయలేరు. సో మనం చేయగలిగింది ఏంటి? we can do the correction. We cannot rewrite the history. We can correct the mistakes using revert. అంతే. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఈ చేంజెస్ అంతా పుష్ చేస్తున్నా. గిట్ పుష్ పన్నీర్ దోశ, గిట్ పుష్ ఆరిజిన్ పన్నీర్ దోశ. ఓకే, పన్నీర్ దోశ వెళ్ళిపోయింది. సో దీంట్లో ఇంకా వీళ్ళు ఏంటంటే మేబీ మైసూర్ మసాలా ఇవి కూడా యాడ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు, బాగానే పోతుందిలే అనుకొని. అంటే ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ తో వెళ్ళిపోయారు పబ్లిక్ లోకి. దాని తర్వాత కొంతమంది ఆనియన్స్ అండ్ టమోటా ఇవి వీళ్ళ ఇష్టానికి అన్ని వేసేస్తున్నారు. సో ఇంకా కొంచెం ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ తో వెళ్ళి క్యాప్సికమ్ ఇట్లా ఏదంటే అది వేసేసి పబ్లిక్ లోకి రిలీజ్ చేసినప్పుడు పబ్లిక్ లోకి నచ్చలేదు. సో దాన్ని వాళ్ళు కరెక్ట్ చేసుకోవాలి. కరెక్ట్ చేసుకోవాలి అంటే దే కెనాట్ రిమూవ్ ద మిస్టేక్స్ అనమాట. రిమోట్ రెపోకి వెళ్ళినప్పుడు మీరు కానీ అలా చేస్తే అందరూ ఎఫెక్ట్ అవుతారు కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే గిట్ లాగ్ ఆన్లైన్ వన్ లైన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు ఉంది కదా క్యాప్సికమ్ వరకు. సో ఇవన్నీ మిస్టేక్స్, ఇవన్నీ మనం చేసాము మిస్టేక్స్, వీటన్నిటిని నేను కరెక్ట్ చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు హిస్టరీని మనం ఏం చేయలేము. మిస్టేక్ జరిగిపోయింది. వీ కెన్ ఓన్లీ కరెక్ట్ ద మిస్టేక్. సో నేను ఏం చేస్తానంటే గిట్ రివర్ట్, ఈ కమిట్ కి రివర్ట్ చేస్తున్నా. మనకి ఇక్కడ వరకు బాగానే పోయింది కదా దోశ, ఈ కమిట్ కి రివర్ట్ చేస్తుంది. రివర్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు ఈ కమిట్స్ ఐడీస్ ఏమి డిలీట్ అవ్వవు. సో దీని పైన ఉండే కోడ్ అంతా కరెక్షన్ జరుగుతుంది అనమాట. కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు మీరు డిసైడ్ అవ్వాలి. ఓకే,
ఏది ఉంచాలి ఏది ఉంచకూడదు అనేది ఇప్పుడు మీరు డిసైడ్ అవ్వాలన్నమాట. సో ప్రెసెంట్ ఇది ఉంది. ఓకే, సో ఇన్కమింగ్ చేంజెస్ ఇది వస్తున్నాయి. సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఏది ఉంచాలి ఏది ఉంచకూడదు అనేది మనం డిసైడ్ అవ్వాలి. సో డిసైడ్ అవ్వాలి అన్నప్పుడు ఇక్కడ వరకు ఉంచుతున్నాను నేను, ఇది తీసేస్తున్నా. ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంది. సో దెన్ we will do one more commit. అక్కడ చూడండి రివర్టెడ్ అని పడింది. ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఈ కమిట్స్ ఏమి డిలీట్ అవ్వవు, దీనిపైన కరెక్షన్ జరిగిన కొత్త కమిట్ ఒకటి యాడ్ అవుతుంది అంతే. సో దట్ ఈస్ రివర్ట్. సో ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎక్స్ట్రా కమిట్ అంతే అన్నమాట. సో రీసెట్ ని లోకల్ బ్రాంచ్ లో వాడాలి, రివర్ట్ ని రిమోట్ బ్రాంచ్ లో వాడాలి. దీస్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ రీసెట్ అండ్ రివర్ట్. ఇది చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, ఇంకా మనకు చెర్రీ పిక్ అనేది ఉంది. చెర్రీ పిక్ అంటే ఏంటి అంటే, పిక్ చెర్రీ పిక్ మీకు నచ్చిన పండుని పిక్ చేసుకుంటున్నట్లు. సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ one branch, you want to pick something from other branch, particular commit. Then you can use cherry pick. Okay, సో ఆ చెర్రీ పిక్ ఏం చేయాలంటే కమాండ్ వచ్చేసి గిట్ చెర్రీ పిక్ అండ్ ఆ పర్టికులర్ కమిట్ ఐడి. ఓకే, సపోజ్ నేను కొత్తగా ఇంకొక బ్రాంచ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నా. Let us push these changes to main branch. ఓకే, నేను రివ్యూ చేస్తాను. Request, I'm approving it. And matching this. Okay, git checkout main and git pull. ఓకే, సో ఇప్పుడు రెండు బ్రాంచెస్ వెళ్ళాయి అనుకుందాం. రెండు బ్రాంచెస్ వెళ్ళినప్పుడు ఒక బ్రాంచ్ లో లైక్ ఐ కెన్ సే హిట్ లాగ్ వన్ లైన్ కారం దోశ బ్రాంచ్ నుంచి యూ వాంట్ టు పిక్ సంథింగ్, ఒకవేళ ఉంది అంటే. సో కారం దోశ బ్రాంచ్ లోంచి నేను ఏదైనా పిక్ చేసుకోవాలి అంటే యూ కెన్ యూస్ దిస్, ఆర్ ఇంకొక రెండు దోశలు స్టార్ట్ చేద్దాం. కొంచెం లాంగ్ ప్రాసెస్, బట్ నో ప్రాబ్లం. గిట్ చెక్అవుట్ -p మసాలా దోశ. ఓకే, ఒకరు మసాలా దోశ, ఇంకొకరు
ఇంకొక పర్సన్ స్టార్ట్ చేశాడు. చెక్ అవుట్ మెయిన్. చెక్ అవుట్ ఘీ కారం దోశ. ఓకే, సో మనం మసాలా దోశ స్టార్ట్ చేసాము. మసాలా దోశ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు సో అగైన్ దోశ బ్యాటర్, మసాలా కర్రీ. ఓకే, సో ఇవి పుష్ చేస్తున్నాం. కిట్ యాడ్ కిట్ commit -m మసాలా దోశ quick push origin మసాలా దోశ. ఓకే, మసాలా దోశ స్టార్ట్ చేసేసాము. సో ఇంకా ఈ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వేరే పర్సన్, ఓకే, అతను పుల్ చేసుకున్నాడు అనుకుందాం చేంజెస్. పుల్ ఆరిజిన్ మసాలా దోశ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇతను డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు మసాలా దోశలో కొన్ని ఫీచర్స్ అతనికి నచ్చాయి. అప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే అతను గిట్ లాగ్ ఏ ఫీచర్స్ నచ్చాయి అనేది చూసుకొని బ్రాంచ్ ఏంటి ఓకే, సో ఈ వన్ లైన్ అనేది లాస్ట్ గిట్ లాగ్ మసాలా దోశ. దీంట్లో కమిట్ ఐడి చెక్ చేసుకుంటున్నాడు, కరెక్ట్ కదా బ్రాంచ్. మసాలా దోశ ఉంది కదా బ్రాంచ్. ఓకే, కిట్ చెక్అవుట్ కీ కారం దోశ. యా, సో ఈ మసాలా దోశలో అతనికి ఇది నచ్చింది. సో ఇది నచ్చినప్పుడు అతను ఏం చేస్తాడంటే గిట్ చెర్రీ పిక్ ఈ కమిట్ ఐడి ఇస్తాడు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి చూస్తే సో చెర్రీ పికింగ్ అని పడింది కదా ఇక్కడ. సో దీంట్లోంచి అతనికి ఏం కావాలనేది అతను ఉంచుకొని మిగతావి తీసేయచ్చు. కొన్నిసార్లు కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వస్తాయి, దట్ యూ కెన్ రిసాల్వ్ అనమాట. అసలు ఇది ప్రొడక్షన్ లో నేను కూడా ఎప్పుడు వాడలేదు, బట్ ట్రై చేశాను తప్ప అంత అవసరం రాలేదు. ఇది కొంచెం కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది. ఎవరైనా ట్రై చేశారా? ఎనీవన్ ట్రైడ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో? సో ఇది అంత అవసరం రాదు, ఎవరు ట్రై చేయలేదు. థియరిటికల్ గా ఉంది తప్ప దీన్ని పర్టికులర్ గా చెర్రీ పిక్ చేయాల్సినంత అవసరం ఎప్పుడు రాలేదు. థియరిటికల్ గా పాసిబుల్ తప్ప ప్రాక్టికల్ గా చాలా కాంప్లికేటెడ్ అనమాట. దాని బదులు నార్మల్ గా పుల్ చేసుకోవడమే బెటర్. బట్ సో ఇంటర్వ్యూ పర్స్పెక్టివ్ లో చెప్పాలి కాబట్టి, సో ఆన్సర్ ఈస్ if you are working on one branch, you want to pick something from other branch particular commit, then you can use cherry pick, git cherry pick commit id.
So you may get conflicts. You need to resolve and continue. Okay. ఇక్కడ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఏం రాలేదు మనకు, మొత్తం చేంజెస్ వచ్చేసింది. మసాలా దోశ వచ్చేసింది కదా కారం దోశలోకి. దీంట్లో మనకు ఏది కావాలనుకుంటే అది ఉంచుకోవచ్చు, రిమైనింగ్ తీసేయచ్చు. ఓకే, సో మసాలా కర్రీ ప్లస్ నేనేం చేస్తానంటే ఇది మసాలా దోశని ఐ విల్ రీనేమ్ ఇట్ యాస్ కారం దోశ. మసాలా కర్రీ అండ్ ఘీ కారం కదా, ఘీ అండ్ కారం. ఓకే, సో నాకు కావాల్సినట్లు నేను చేంజెస్ చేసుకొని, నాకు నచ్చిన చేంజెస్ చేసుకొని మిగతావి తీసేసి ఐ విల్ ప్రొసీడ్ అన్నమాట. ఆబ్వియస్లీ మసాలా వచ్చింది కదా, మనం మసాలా పిక్ చేసాం కాబట్టి మసాలా దోశ వచ్చింది. ఇప్పుడు గిట్ చెర్రీ పిక్ కంటిన్యూ కొడతాం. ఓకే, నౌ యూ కెన్ గివ్ గిట్ యాడ్ చేసి తర్వాత కంటిన్యూ కొట్టాలి. గిట్ యాడ్ స్టేజెస్ ని యాడ్ చేసి తర్వాత కంటిన్యూ కొట్టాలి. సో అదొక మెసేజ్ వస్తుంది, పిక్డ్, మీరు ఒక మెసేజ్ ఏదైనా రాయొచ్చు, పిక్డ్ ఫ్రమ్ మసాలా దోశ బ్రాంచ్ అని. ఓకే, దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో ఇలా మనం చెర్రీ పికింగ్ చేయాలి. చెర్రీ పికింగ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ కంప్లీట్ అయిపోయింది. Okay, so Oblis, you want to say something regarding cherry picking? Yeah, just actually, this was we used when we migrating the source repository, Shiva. అది నుంచి గిటప్ పుష్ చేసేటప్పుడు మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్ నుంచి సింగిల్ బ్రాంచ్కు కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు సోర్సెస్ చాలా కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వచ్చాయి. సో అప్పుడు అనాలిసిస్ చేసుకొని సో చెర్రీ పిక్ ఆప్షన్ యూస్ చేసి ఒక ఫ్యూచర్ బ్రాంచ్ లాగా రెడ్యూస్ చేయగలిగాం. చెర్రీ పిక్ యూస్ చేసినప్పుడు కాన్ఫ్లిక్ట్స్ రాలేదా? వచ్చాయి అవి మాన్యువల్గా, అంటే కొన్ని మాన్యువల్గా చేసాము, కొన్ని లైక్ ఆ సోర్సెస్ అవసరం లేదంటే కంప్లీట్గా రిమూవ్ చేస్తాం. ఓకే, ప్రాసెస్ అయితే ఇదే కదా? అవును. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో ఇది ఇంకా ఓవరాల్ గా బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీ, రీసెట్, రివర్ట్, చెర్రీ పిక్. సో మోస్ట్లీ వీటి పై నుంచే క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో ఇక మనం గిట్ ఇక్కడతో స్టాప్ చేసి we can proceed to Jenkins CI/CD. Let us have few questions. Santosh 30. Yeah, hi Anna. Hi. Yeah, class was good. అన్న యాక్చువల్గా గిట్లో ఇంకొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి కదా, అంటే లాస్ట్ టైం ఇంటర్వ్యూలో అడిగారు, గిట్ స్క్వాష్, గిట్ స్టాష్ ఒకటి ఉంటుంది కదా, అండ్ ఇంకోటి గిట్ ఇగ్నోర్, అంటే మనం ఒక 100 ఫైల్స్ ఉన్నాయి, అందులో నాకు ఒక 2 ఫైల్స్ కమిట్ వద్దు, అన్ని మిగతా కమిట్ చేయాలంటే డాట్ గిట్ ఇగ్నోర్ లో పడేసి అట్లా చేస్తాం కదా, అదొకటి. మనం ఆల్రెడీ యూస్ చేసాం కదా. యా కరెక్ట్ అన్న. ఇది లైక్ గిట్ ట్యాగ్ అని ఉంటది కదా అన్న, అదొకసారి చెప్తారా? గిట్ ట్యాగ్ అనేది CI/CD వచ్చినప్పుడు యూస్ చేద్దాం. అవునా? అంటే ఒక ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్మెంట్ సక్సెస్ అయిపోయేప్పుడు అప్పుడు మనం ట్యాగ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే ఓకే అన్న. సో ఎప్పుడైనా ట్యాగ్ చేయొచ్చు, సింపుల్ గిట్ ట్యాగ్ అని ఇస్తే నేను ఓకే, అండ్ కమిట్ ఐడిని ట్యాగ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇఫ్ ఐ సే గిట్ ట్యాగ్ 1.0, నౌ గిట్ లాగ్ 1 లైన్. సో ఇది ఈ ట్యాగ్ అనేది ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ లాగా యాడ్ అవుతుంది అనమాట, ఒక మెటా డేటా. సో మనకు కమిట్ ఐడీస్ అనేవి గుర్తుండవు కాబట్టి మనం ఈ ట్యాగ్ వర్షన్ నెంబర్ తో చెక్ చేసుకున్నప్పుడు యూ కెన్ సే ఓకే దిస్ ఇస్ ద వర్షన్ 1.0 వి డిప్లాయ్డ్ ఇంటూ ప్రొడక్షన్ అన్నట్టు. ఓకే, అదేనా రేపు గిట్ స్క్వాష్ కోసం రేపు చెప్తారా?
రేపు అది చిన్న టాపిక్స్ ఇంకా నెక్స్ట్ సెషన్ లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. గిట్ స్క్వాష్ అంటే మల్టిపుల్ కమిట్స్ ని కలిపి ఒక కమిట్ లాగా చేయడం. ఓకే. అండ్ దెన్ గిట్ స్టాష్ అంటే ఏంటంటే ఒక బ్రాంచ్ లో మీరు చేంజెస్ చేస్తున్నప్పుడు ఇమీడియట్ గా హాట్ ఫిక్స్ బ్రాంచ్ కో ఇంకా వేరే బ్రాంచ్ కో మూవ్ అవ్వాలన్నప్పుడు యూ విల్ డూ ద స్టాష్. ఆ రెండు చెప్పి మనం నెక్స్ట్ జెన్కిన్స్ స్టార్ట్ చేద్దాం. వన్ మోర్ క్వశ్చన్ అన్న. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీ డూ యూజ్ ఇన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్? అంటే లైక్ గిట్ మోడల్ బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీ చెప్పాలా, లేదంటే ఫ్యూచర్ బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీ గిట్ ఫీచర్ బ్రాంచింగ్ చెప్పండి. గిట్ ఓకే. ఫీచర్ బ్రాంచింగ్ చెప్పండి. ఓకే అన్న, వన్ మోర్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు హాట్ ఫిక్స్ బ్రాంచ్ అనేది ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్ గా ఏవైనా చేంజెస్ చేయాలంటే చేస్తాం కదా ప్రొడక్షన్ లో. సో అప్పుడు దానికి ఈసీఆర్ ఏమైనా రైట్ చేయాలి, ఆ ప్రాసెస్ ఏమైనా ఉంటుంది అన్న? ఎమర్జెన్సీ చేంజ్ సంథింగ్? అది ఖచ్చితంగా స్పెషల్ అప్రూవల్స్ అనేవి తీసుకోవాలి. సిఆర్ ప్రాసెస్, ఓకే. ఎమర్జెన్సీ చేంజ్ రిక్వెస్ట్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ హాట్ ఫిక్స్. ఓకే. ఈ నార్మల్ వాటికి చేయాలంటే నార్మల్ చేంజ్ రిక్వెస్ట్, లైక్ ప్లాన్డ్ కాబట్టి నార్మల్ చేంజ్ రిక్వెస్ట్. ఓకే ఓకే అన్న, థ్యాంక్స్ అన్న. ఆ క్లాస్ వాజ్ వెరీ గుడ్. ఓకే, సో మోస్ట్ వెల్కమ్. సో గిట్ రీస్టోర్ అనేది ఉంది ఫైనల్ గా, ఇది చేసేసి అన్న ఇంకొకటి అంటే ఇంకోటి గిట్ రెఫ్లాగ్ అని ఒకటి ఉంటది కదా, అదేంటన్నా? అది గిట్ రెఫ్లాగ్ REFLOG. అవునా, తెలియదు. అవును. ఓకే ఓకే అన్న. గిట్ రీస్టోర్ చెప్పండి అన్న. గిట్ రెఫ్లాగ్ సంథింగ్ లాగింగ్ సంబంధించి. ఓకే ఓకే. సో గిట్ స్టేటస్ కోడ్ యాడ్ చేశాను. సో నౌ ఇట్ ఈస్ ఇంటూ వర్క్ స్పేస్ కదా. సో ఇట్ ఈస్ ఇంటూ వర్క్ స్పేస్ నౌ. సో ఇప్పుడు నేను చేంజెస్ చేశాను. స్టేజింగ్ ఏరియాకి పోయింది. స్టేజింగ్ ఏరియాకి పోయినప్పుడు స్టేజింగ్ ఏరియాలో వచ్చి తిరిగి వర్క్ స్పేస్ లోకి రీస్టోర్ చేయడానికి దే ఆర్ సేయింగ్ దిస్ గిట్ రీస్టోర్ -- stage and file name. Now it will come to workspace. ఒకవేళ ఇక్కడ వర్క్ స్పేస్ లో ఉన్న దాన్ని రీస్టోర్ చేయాలి అంటే గిట్ రీస్టోర్ జస్ట్ ఫైల్ నేమ్. ఇప్పుడు మొత్తం పోతుంది. సో గిట్ రీస్టోర్ ఈజ్ యూస్డ్ టు బ్రింగ్ ద చేంజెస్ ఫ్రమ్ స్టేజింగ్ ఏరియా టు workspace area, delete the changes from workspace. Okay, so restore is used to bring back the changes from staging area to workspace or delete the changes in workspace. Okay. So that's all for today's session. రేపు స్క్వాష్ అండ్ స్టాష్ రెండు డిస్కస్ చేసి we will move to Jenkins. గారు కుబర్నెటిస్ వెళ్తున్నారా? మనం జెంకిన్స్ కి వెళ్ళిపోతాము. క్యూబర్నెటిస్ అయిపోయింది కదా, ఓన్లీ అప్గ్రేడ్ ఒకటి. అది ప్రీవియస్ బ్యాచ్ లో కవర్ చేశాను, బట్ ఈ బ్యాచ్ లో కవర్ చేయలేదు అనుకుంటా. సో ఓకే, రేపైతే క్యూబర్నెటిస్ చేద్దాం రండి. జెన్కిన్స్ మండే ఫ్రెష్ గా స్టార్ట్ చేద్దాం. కుబర్నెటిస్ అప్గ్రేడ్ బ్లూ గ్రీన్ డిప్లాయ్మెంట్. ఓకే, అప్గ్రేడ్ ఒకటి, ఆర్కిటెక్చర్ ఒకటి అన్నమాట. ఆర్కిటెక్చర్ అనేది థియరిటికల్ క్వశ్చన్, విల్ డిస్కస్. ఇది ఇంకో లాస్ట్ అండి. ఇది 3 మోడల్స్ చెప్పారు కదా. గిట్ మోడల్ ఒకటి, స్ట్రాటజీస్ లో ఫీచర్ బ్రాంచింగ్ ఒకటి, ఇంకోటి లాస్ట్ ఒకటి చెప్పారు. ఇది అవసరం లేదు ఫ్రంట్ బేస్ డెవలప్మెంట్. ఇది యూస్ చేయరు యాక్చువల్లీ, ఎందుకంటే ఒకే బ్రాంచ్ యూస్ చేసే అంత ధైర్యం ఎవరికి లేదు, అంత పర్ఫెక్ట్ ఎవరి సిస్టమ్స్ లేవు. థియరిటికల్ గా అది ఉందని ఉంటే. సో ఇప్పుడు చెప్పేటప్పుడు ఇంటర్వ్యూస్ లో ఇప్పుడు ఫీచర్ బ్రాంచింగ్ మనము లెగసీ అంటే మోనోలిథిక్ కూడా అప్లై చేయొచ్చు అంటారా, లేకపోతే ఓన్లీ మైక్రో సర్వీసెస్ కేనా? అది పర్టికులర్ రూల్ ఎక్కడ లేదు ఒకదాన్ని దీనికి అప్లై చేయాలి అని. సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ గైడ్ లైన్స్ అనమాట. గిట్ మోడల్ ని వర్షన్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ కి అప్లై చేసుకోవచ్చు, ఫీచర్ బ్రాంచింగ్ ని వర్షన్ లెస్ ప్రాజెక్ట్స్, ఈవెన్ మోనోలిథిక్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ట్రంక్ బేస్డ్ ఏంటి అంటే ఇక POC ప్రాజెక్ట్స్. POC అంటే జస్ట్ మనమేం ఎవరికి ప్రొడక్షన్ లో డిప్లాయ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా.
జస్ట్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్. సో వాటికి చేసుకోవచ్చు. Okay, thank you. Yeah, thank you so much. Have a nice day. See you tomorrow. Bye bye.